Good afternoon to all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Start ചെയ്യാം നമുക്ക്. Yes, miss. Okay, start with the prayer. Today prayer, Alfia. കാണായ ലോകങ്ങൾ കാക്കുന്ന ദേവാ കാരുണ്യ സിന്ധോ നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കരളിന്റെ പൂക്കൾ നിൻ പാദതാരിൽ കാണിക്ക വെച്ചു നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കാണിക്ക വെച്ചു നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ലോകാസമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു ഈ മന്ത്രമീ ലോകമെങ്ങും മുഴങ്ങ ലോകാസമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു ഈ മന്ത്രമീ ലോകമെങ്ങും മുഴങ്ങാൻ വിജ്ഞാനമേകും നിറകതിർത്തൂകാൻ കാരുണ്യ സിന്ധു നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കാരുണ്യ സിന്ധു നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കാണായ ലോകങ്ങൾ കാക്കുന്ന ദേവാ കാരുണ്യ സിന്ധോ നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ. Okay. And then topic of today or signing. Hi, good afternoon, all. Good afternoon, miss. Thought of the day. The purpose of life is to be useful and compassionate. Helping others gives life meaning and happiness. Repeat, the purpose of life is to be useful and compassionate. Helping others gives life meaning and happiness. Thank you. Okay. Ma'am, sign in me. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. I'm going to see a comedy play, Importance of Ernest. The playing setting is in England. The play takes place in late 19th century. The play is a comedy of manners that mocks seriousness and hypocrisy of Victorian society. The story flows between the two young men, John Worthing and Algernon Moncrief, who both lead double lives to escape social obligations. John Worthing lives in countryside but pretends to have a reckless brother named Ernest in London. He uses the false identity Ernest to enjoy the city life and court Gwendolyn Fairfax, Algernon cousin. Algernon Moncrief, on the other hand, invites a sick friend named Bunbury, whom he visits whenever he wants to avoid boring social duties. When Algernon discovers Jack's secret, he decides to visit Jack's country home, pretending to be Ernest. Then he meets and falls in love with Cicely Cardew. Complication arises when both women, Wimbledon and Cicely, believe they are engaged to a man named Ernest, as both men have used the same name. In the end, the truth comes out. Jack discovers his real name is actually Ernest, and he is Alangan's older brother. The play ends with both couple happily engaged. Jack with Gwendolyn and Alagan with Cicely. The main theme of the story is the play humorously explores the importance of being truthful and sincere in a society obsessed with appearance and social status and superficial values. The moral of the story is Oscar Wilde uses wit and irony to show that honesty and identity are more important than social pretense and lies.
Thank you, ma'am. Okay, Miss Nam. Okay, how are you all? Hi, Miss. Fine, ma'am. Good afternoon, Miss. Yeah. How about you? Yeah, I'm always good. Okay, അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ റെഡിയാണോ? സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. റെഡിയാണ്. ആരൊക്കെയാണെന്ന് ടീച്ചേഴ്സ്? മിസ് ആക്ച്വലി സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പില് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പം എന്റെ ഒരു പാർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. പിന്നെ സുധയും അന്ന് ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നു. സോ എന്റെ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ. എല്ലാവർക്കും സുഖാണോ? Good afternoon. Sugana. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസസിനെ കുറിച്ച് കുറെ പഠിച്ചതാണ്. കഴിഞ്ഞ 3 ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് ഞാൻ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. സോ എന്താണെന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. അതിനുമ്പ് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്, അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസസ് എന്താണെന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞു പോവാം. എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്, ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? നൗണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർബ്. യെസ് നികിത, ഗുഡ്. നൗണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പം അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസസോ? A group of adjectives. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അഡ്ജക്റ്റീവ് വേർഡ്സ് അല്ലെ? മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോനൗണിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ 2 കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ആട്രിബ്യൂട്ടീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസസ് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസസ് എന്ന് പഠിച്ചു. ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? എന്താണ് ആട്രിബ്യൂട്ടീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഞാൻ പറയാം. ആട്രിബ്യൂട്ടീവ് പറഞ്ഞോളൂ, ആരാ അത്? നൗണിനെ തൊട്ടു മുൻപ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ്. അതെ, നൗണിന് തൊട്ട് മുമ്പ്, നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോനൗണിന് തൊട്ട് മുമ്പായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസസ് ആണ് ആട്രിബ്യൂട്ടീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസസ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റിയ ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടോൾ ലേഡി അല്ലെ? റിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടോൾ ലേഡിയാണ്. ഇവിടെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസായി വരുന്ന വേർഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടോൾ എന്നുള്ളതാണ്. അത് വരുന്നത്, അതിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് വരുന്നത്? റിയ എന്ന് പറയുന്ന നൗണിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി ആട്രിബ്യൂട്ടീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് അല്ലെ? ഇനി പ്രെഡിക്കേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോനൗണ് ശേഷമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോനൗണ് ശേഷം വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയാ? അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? She ate a red apple. കേട്ടില്ല. She ate a red apple. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അത് പറയാം. ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറയാമോ? ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നോക്കിക്കോ. വീക്ക് ഓൾഡ് മാൻ വാസ് ക്രോസിംഗ് ദ റോഡ്. വീക്ക് ഓൾഡ് മാൻ വാസ് ക്രോസിംഗ് ദ റോഡ്. ഇതില് എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? വീക്ക് ഓൾഡ് മാൻ. വീക്ക് ഓൾഡ് അല്ലെ? അത് മാൻ പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, മാനിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വേർഡാണ് വീക്ക് ഓൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതെവിടെ എന്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്? ഇതും ആട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതും ആട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഷീ എയ്റ്റ്, എന്താ പറഞ്ഞ? ഷീ എയ്റ്റ് റെഡ് ആപ്പിൾ. റെഡ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഷീ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോനൗണിന് ശേഷമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? പ്രെഡിക്കേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ? ഇപ്പം നമ്മളൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ, അതായത് ഒരു കാര്യത്തെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട്
ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് മാത്രമല്ല, അതിൽ 2 or 3 വാക്കുകൾ കൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ആ വേർഡ്സിനെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കോമാസ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഫൺ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ തന്നെ എഴുതി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സീക്വൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത് നോസാസ് കോംബ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഷോർട്ട് ഫോം നോസാസ് കോംബ് എന്നാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കാണുന്നുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാണാമോ? കാണാം, പക്ഷേ ക്ലിയർ ആവില്ല. കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് വെക്കേണ്ടി വരും രമ്യ. ക്ലിയർ ആവുന്നേ. രമ്യ പറയുമ്പോ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, നോസാസ് കോംബ് എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സീക്വൻസിനെയാണ്. അതായത് N ഫോർ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി, O ഫോർ ഒപ്പീനിയൻ, S ഫോർ സൈസ്, A ഫോർ ഏജ്, S ഫോർ ഷെയ്ഡ്, C ഫോർ കളർ, O ഫോർ origin, M for material, P for purpose. Clear ആണത്? Yes. Clear ആണോ? Clear ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ സീക്വൻസിനകത്ത് നമുക്ക് 2-3 എക്സാമ്പിൾ കൂടി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ കാര്യം ക്ലിയർ ആവും. ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സീക്വൻസ് കാണിച്ചു തന്നത്. ഒരു സെന്റൻസ് പറയാം. A big square pink box is on the table. Okay. A big square pink box is on the table. അതില് adjective phrase ഏതാണ്? ആരെങ്കിലും പറയോ? Pink. ബിഗ് സ്ക്വയർ പിങ്ക്. ഇത് 3 adjective phrase ആണ് കേട്ടോ. കാരണം ആ ബോക്സിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 3 വേർഡ്സും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ 3 വേർഡ്സും എന്താണ്? അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആട്രിബ്യൂട്ടീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ആണ്. ഇതില് ആ ബിഗ് സ്ക്വയർ പിങ്ക് ഈ 3 വേർഡും അതിന് 3 ക്വാളിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ബിഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ്, സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷേപ്പ്, ആൻഡ് പിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കളർ. ജസ്റ്റ് ഇത് നമ്മളൊരു സെന്റൻസ് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ സീക്വൻസ് ഫോം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ്, a brown leather purse is purchased by Mary. A brown leather purse is purchased by Mary. Okay, ഇതിലെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ഏതാണ്? ബ്രൗൺ ലെതർ എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രൗൺ ലെതർ. ഈ ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ്? കളറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആൻഡ് ലെതർ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾ അതിൽ എന്ത് ക്വാളിറ്റിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയണം കേട്ടോ. സ്മിത്ത് ലൈക്സ് ദാറ്റ് അമേസിംഗ് ബിഗ് വൈറ്റ് കാർ. സ്മിത്ത് ലൈക്സ് ദാറ്റ് അമേസിംഗ് ബിഗ് വൈറ്റ് കാർ. പറയാമോ? സ്മിത്ത് ലൈക്സ്. കേൾക്കാമോ? സ്മിത്ത് ലൈക്സ് ദാറ്റ് അമേസിംഗ് ബിഗ് വൈറ്റ് കാർ. Amazing big white car. അമേസിംഗ് ബിഗ് വൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് അല്ലേ? അത് എന്തിനൊക്കെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? Attribute. അമേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ് അല്ലെ? അതെ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ബിഗ്, അതിന്റെ സൈസ്. സൈസ് ആണ്. യെസ്. പിന്നെ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതോ കളർ. കളറാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ കുറച്ച് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസസിനെ ഒന്ന് തറവാക്കി പോവാം. ഓക്കെ,
കുറച്ച് സെന്റൻസ് ഞാൻ പറയാം, അതിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ഏതാണെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ പറയുക. ഫസ്റ്റ് വൺ, the dog with brown spots loves to play. The dog with the brown spots loves to play. ഇതിലെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ഏതാണെന്ന് പറയാമോ? brown Brown dog. dogs. Brown spots. Next Spots, question. The old rusty അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? ആരോ ഒരു മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The old rusty bike was left out in the rain. The old rusty bike was left out in the rain. Old rusty bike. Old rusty. rusty bike. Third question. Sam ordered a very spicy pizza for tea. Sam ordered a very spicy pizza for tea. Spicy pizza. Spicy ആണ് അവിടുത്തെ adjective phrase. ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെയുണ്ട്. ബിന്ദുജയ്ക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യനെ. ബിന്ദുജ ഇരിക്കുന്ന റൂമില് ഏതെങ്കിലും ഒരു തിങ്ങിനെ ഈ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സെന്റൻസ് ആക്കി പറയുക. ബിന്ദുജ കേട്ടോ? ഒന്നും കൂടി പറയാവോ? ബിന്ദുജ ഇരിക്കുന്ന റൂമില് ഏതെങ്കിലും ഒരു തിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഈ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ഉൾപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി പറയുക. ഞാൻ പറയട്ടെ. പറഞ്ഞോളൂ അനുമോ. A beautiful red box is near me. ഓക്കെ, ഗുഡ്. അതിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് ഏതാണ്? Beautiful red. ഒരു ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വർക്കായിട്ട് തരുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ എന്തിനെങ്കിലും നിങ്ങൾ പിക്ചർ വരച്ചിട്ട് അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതണം. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. ഓക്കെ രമ്യ, ക്ലാസ് എടുത്തു. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഈ ക്ലോസ് എടുക്കട്ടെ. ക്ലോസ് അപ്പൊ ആരെ എടുക്കാം? നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഓക്കെ, ബിൻസി. എവിടെയാണോ? ടീച്ചറെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. എന്റെ ഫോൺ കുറച്ച് കംപ്ലൈന്റ് ആ. ചിലപ്പോ ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് കേൾക്കൂ, ചിലപ്പോ ഓഫായി പോകും. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കാമോ ടീച്ചറെ? എന്റെ ഫോൺ കുറച്ച് കംപ്ലൈന്റ് ആ. ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഓഫായി പോവും. അന്നേരം അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ. ഓക്കെ ടീച്ചറെ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എവരി വൺ. എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചോ? ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ടീച്ചർ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം അഡ്ജക്റ്റീവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസസിനെ പറ്റി പഠിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസിനെ പറ്റിയാണ്. എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? Adjective clauses. Okay. Adjective clause is a group of words.
അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ വേർഡ്സുകളുടെ ഗ്രൂപ്പാണ്. ദാറ്റ് ഹാസ് എ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് വെർബ്. അതിൽ സബ്ജക്റ്റും കാണും വെർബും കാണും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് എ നൗൺ ഓർ പ്രോനൗൺ ഇൻ ദ സെന്റൻസ്. നൗണിനെയും പ്രോനൗണിനെയും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെന്റൻസും ഇത് കാണും. അതിനാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നും കൂടെ പറയണോ? ഒന്നുകൂടെ പറയോ? Adjective clause is a group of words that has a subject and a verb, and it describes a noun or pronoun in the sentence. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. Adjective clause are giving information about the noun. എന്ന് വെച്ചാൽ നൗണിനെ പറ്റി വീണ്ടും ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നതിനെയാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നു. നൗണിനെ പറ്റി വീണ്ടും നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് തരുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് യൂഷ്വലി ബിഗെയിൻ വിത്ത് റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺസ്. ഇതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് പ്രോനൗൺസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഹൂ, ഹും, ഹൂസ്, വിച്ച്, ദാറ്റ്. മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടി പറയാ. ഹും, whom, വിച്ച്, which, ഹൂസ്, ദാറ്റ്. who's that? Okay. ഹൂസ്, ദാറ്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരണോ? ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. നൗണിനെ പറ്റി വീണ്ടും ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നതിനെയാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിന് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. ഒരു രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരട്ടെ? Okay. കാണാമോ എല്ലാവർക്കും? കാണാമോ? കാണത്തില്ല. കുറച്ചും കൂടി പിടിക്കാമോ? അനങ്ങുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ. Is the car that I brought yesterday? Is the car that I brought yesterday. അതിൽ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൗൺ ആണ്. മനസ്സിലായോ? കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൗൺ ആണ്. ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പ്രോനൗൺ ആണ്. പ്രോനൗണിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇച്ചിരി മുമ്പേ. പ്രോനൗൺ ആണ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇസ് ദ കാർ ദാറ്റ് ഐ ബ്രോട്ട് യെസ്റ്റർഡേ. ആ കാറിനെ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കാറിനെ ഒന്നും കൂടി വിശദീകരിച്ച് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ദ കാർ ദാറ്റ് ഐ ബ്രോട്ട് യെസ്റ്റർഡേ. ഈ കാറ് ഇന്നലെ കൊണ്ടുവന്ന കാറാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പറയോ? ഇസ് ദ കാർ ദാറ്റ് ഐ ബ്രോട്ട് യെസ്റ്റർഡേ. ഇവിടെ കാറ് നൗൺ ആണ്, ദാറ്റ് പ്രോനൗൺ ആണ്. ദാറ്റ് ഐ ബ്രോട്ട് യെസ്റ്റർഡേ എന്നുള്ളത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് ആണ്. അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടോ? Okay. My sister who lives in UK. My sister who lives in UK. Okay, teacher. ഇവിടെ നൗൺ ഏതാണെന്ന് പറയാമോ? നൗൺ. സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ. ഓക്കെ. പ്രോനൗൺ ഏതാ? ഹു. പ്രോനൗൺ ദാറ്റ്. ഹു. അപ്പോ അവിടെ സിസ്റ്റർ. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നില്ല മിസ്. ഓക്കെ.
അപ്പൊ അവിടെ നൗണിനെ ഒന്നും കൂടെ വിശേഷിപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് ഹൂ ചേർത്ത്. ഓക്കെ. ഹൂ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഒന്നും കൂടെ പറയണോ? മൈ സിസ്റ്റർ ഹൂ ലീവ്സ് ഇൻ UK. എൻ്റെ സിസ്റ്റർ UK അവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. വീണ്ടും അവിടെ ഹൂ ചേർത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ മിസ്, ക്ലിയർ. അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. Is the house that Johnny built. Is the house that Johnny built. കാണാമോ? കാണുന്നില്ല, കുറച്ച് കാണുന്നില്ല. ആ രണ്ടാമത്തെ താഴത്തെ ആയിരിക്കും, കുറച്ചും കൂടി പൊക്കേണ്ടി വരും തോന്നുന്നു. അത് മൂന്നാമത്തേതാ പറയണത്. ആ ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഏതാണ്ടും കാണുന്നുണ്ട്. Is the house that Johnny built. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഹൗസിനെ പറ്റിയാണ്. അത് നിർമ്മിച്ചത് ജോണി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഹൗസിനെ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ വിശേഷിപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, വിശേഷിപ്പിച്ച് പറയുന്നതിനെയാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. അന്നെങ്കിൽ ഇത് ദ ഹൗസ് ദാറ്റ് ജോണി ബിൽഡിനകത്ത് നൗൺ ഏതാന്ന് പറയാമോ? നൗൺ ആ ചോദിച്ചത്. ഹൗസ്. ഓക്കെ. അവിടെ പ്രോൺ നൗൺ ഏതാണെന്ന് പറയാമോ? ഓക്കേടാ. മനസ്സിലായോ ഇപ്പം? അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ആദ്യത്തെ നൗണിനെ പറ്റി ഒന്നും കൂടെ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നതിനെയാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ആദ്യത്തെ നൗണിനെ പറ്റി ദ കാർ, ആ കാറിനെ പറ്റി ഒന്നും കൂടെ വിശേഷിപ്പിച്ച് പറയുന്നതിനെയാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിനകത്ത് ഇത്രേ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ല മിസ്, ക്ലിയർ ആണ് മിസ്. ക്ലിയർ ആണോ? അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയണോ? ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? മനസ്സിലായി. ഇല്ല ബിൻസി മിസ്, ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ, നൗണിനെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ വിശേഷിപ്പിച്ച് പറയുന്നതിനെയാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രേ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളൂ. പിന്നെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തരുമ്പം ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും. അടുത്ത ഹസ്ന ടീച്ചർ ആയിരിക്കും. ടീച്ചർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ടീച്ചർ. താങ്ക് യു. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Today I'm going to take the class about adjective clauses. ആദ്യം നമുക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരാം. Adjective clause എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ആണ്. The function is like an adjective. It describes or gives more information about a noun or pronoun. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തരാം. The book that I bought yesterday is very interesting. ഇതിലെ adjective clause എന്ന് പറയുന്നത് that I bought yesterday. മനസ്സിലായോ? ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി പറയാം. The girl who won the race is my friend. ഇതില് ആ ഗേളിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് who won the race. ആ റേസ് ജയിച്ച കുട്ടീന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ്. ഇവിടെ adjective clause are that I bought yesterday and who won the race. They describe more about the boy and the girl. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കോമൺ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്
ഒരു പ്രൊനൗൺ വെച്ചിട്ടാണ്. ഹൂ ഓർ ഹും ആണെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രൊനൗൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വിച്ച് തിങ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിന്. നമ്മള് മുമ്പ് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൊനൗൺസിനെ കുറിച്ചിട്ട്. നിങ്ങക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? That for people, things or animals. Whose shows possession. Where or when show place or time. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് ആണ്. അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ്. നൗൺ ഓർ പ്രോനൗൺ പ്ലസ് റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ പ്ലസ് ക്ലോസ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് ഉണ്ടാവുക. ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു നൗണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോനൗൺ, റിലേറ്റീവ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ഉപയോഗിക്കുക. ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം. ഷീ ഈസ് ദി ടീച്ചർ ഹു ഹെൽപ് മീ. ഇതില് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് ഒന്ന് പറയാമോ? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി പറയൂ. ഷീ ഈസ് ദി ടീച്ചർ ഹു ഹെൽപ് മീ. Who helped me? കറക്റ്റ്. അതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് പ്രോനൗൺ. അതേപോലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ, ദിസ് ഇസ് ദ പ്ലേസ് വേർ ഐ വാസ് ബോൺ. ഇവിടെ വേർ ഐ വാസ് ബോൺ ആണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ? വേണ്ടല്ലോ? ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് ആണ്. അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസിന് രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ്. ഡിഫൈനിങ് ഓർ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ഓർ നോൺ ഡിഫൈനിങ് ഓർ നോൺ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ്. Essential to the meaning of the sentence. The man who is wearing a red shirt is my uncle. ഇത് ഈ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ആ നൗണിനെ കുറിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. Who is wearing a red shirt ആണ് adjective clause. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ആ ഷർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡിഫൈനിങ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് ആയത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നോൺ ഡിഫൈനിങ് ഓർ നോൺ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ്. ആഡ്സ് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ, യൂസ് കോമേഴ്സ്. നമ്മൾ കോമ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കും. മറ്റേതിൽ നമ്മൾ കോമേഴ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കണം. My uncle who is wearing a red shirt is very kind. ഇത് നമ്മൾ ആ അങ്കിളിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. ആ റെഡ് ഷർട്ട് ഇട്ട അങ്കിള് നല്ല കൈൻഡ് ആണെന്നും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സെന്റൻസിൽ പറയണം. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കോമയും കൂടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ഐഡന്റിഫൈ ദ അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ്. The pen that you gave me doesn't work. Jayashree. Adjective clause. The pen that you gave me doesn't work. That you. Good. Come on, you say. That you gave me. That's correct. Now we have one more question. Okay. She met a boy who can speak 5 languages. The boy who. Anumol. Who can speak 5 languages? Yes, correct. Can speak language. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ നൗണിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആ ബോയ് 5 ലാംഗ്വേജസ് സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് ആയത്. അപ്പൊ നമ്മള് ക്ലാസ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Adjective clause makes sentences more descriptive and interesting. കുറച്ചും കൂടി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആക്കാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസിന്റെ ഹെൽപ്പ് കൊണ്ട്. അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസസും ക്ലോസസും നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ്. അതിൽ സബ്ജക്റ്റും വേർബും ഇല്ല. അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റും വേർബും ഉണ്ട്.
അതിന്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ ശരിക്കും നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഡൗട്ടില്ല? ഒന്നും കൂടെ പറയാമോ? അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ ജയശ്രീ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പെൻ ദാറ്റ് യു ഗേവ് മീ ഡസൻ വർക്ക്, ആ പെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ദാറ്റ് അത് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ദാറ്റ് അതില് നൗണും ഉണ്ട് വെർബും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് ആയത്. അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസിൽ നമ്മൾ നൗണും വെർബും ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ബിൻസി? ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ വെച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഇൻഫോർമേഷൻസും നൗണും പ്രൊനൗണും കുറിച്ചും തരും. താങ്ക് യു മാം. ഇനി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും നോട്ട്സും ഹീര തരും. ഹീര, ഹായ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. കേൾക്കാമോ? ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. കേൾക്കാം. യെസ്, കേൾക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പം അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമുക്ക് അതിന്റെ നോട്ട്സ് ഒന്ന് എഴുതിയാലോ? നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് എന്ന് കുറച്ചുകൂടെ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യോ? An adjective clause is a dependent clause that functions as an adjective. An adjective clause is a dependent clause that functions as an adjective, modifying a noun. അതുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഹീര? An adjective clause is a dependent clause that functions as an adjective, modifying a noun or pronoun. Modifying a noun or pronoun by providing more information about it. കഴിഞ്ഞോ? An adjective clause is also known as relative clause. It contains a subject and a verb. But cannot stand alone. ടീച്ചർ, ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ആയി പോയി. ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്തേക്കണേ നോട്ട്സ്. Okay. But cannot stand alone as a complete sentence.
adjective clause അത്രയും കിട്ടിയോ? ഓക്കെ എഴുതി. Adjective clause typically begin with a relative ഡിപ്പിക്കലി pronoun സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്, ഡിപ്പിക്കലി സ്പെല്ലിംഗ്. typically. ഓക്കെ. എഴുതിയോ? typically begin with a relative pronoun such as who, whom, whose, that, which, where, when or why. അത്രയും കിട്ടിയോ? യെസ്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലൗസിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലൗസ് ആണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലൗസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് കൂടുമ്പോൾ, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലൗസിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്ന് വായിക്കാം. ദ ക്ലൗസ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് എ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് എ വെർബ് ഫോമിംഗ് ദ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എ സെന്റൻസ്. ക്ലൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റും വെർബും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലൗസ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ തന്നെ 2 ടൈപ്പ് ക്ലൗസസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലൗസ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലൗസ്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലൗസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു സെന്റൻസ് പൂർത്തിയാവും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ചാർലി ഓടി. അതവിടെ ഒരു സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അല്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞോ. ഓക്കെ, അതാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലൗസ്. ഒരു സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെന്റൻസ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവൂല, പക്ഷെ അതില് സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട്, അതിന്റെ ആക്ഷൻ വെർബും ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഈ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലൗസ് റിക്വയർസ് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലൗസ് ഫോർ എ കംപ്ലീറ്റ് തോട്ട്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലൗസിന് ഒരു കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൊടുക്കാൻ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് തോട്ട് കിട്ടും. എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലൗസ് എന്നുള്ളത്, ആ ഒരു സെന്റൻസ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് തോട്ട് കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലൗസസ്. ഈ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലൗസസിൽ വരുന്നതാണ് അഡ്വർബ് ക്ലൗസസ്, പിന്നെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലൗസസ്, നൗൺ ക്ലൗസസ്. അതിൽ നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചത്, ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലൗസസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലൗസസിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിട്ടും എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ. ഇനി ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പം ഈ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലൗസസിന്റെയും ഡിപ്പെൻഡന്റ് ക്ലൗസസിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവേ. ഹി കെയിം. ക്ലോസ് പറയോ? ക്ലോസ് ഒന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണോ? നോട്ട് വേണോ? വേണം. ദ ക്ലൗസ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് containing a subject and a verb
Ma'am, the clause is a group of words containing a subject and a verb. Clause is a Containing a subject and a verb. The clause is a group of words containing a subject and a verb, forming the basic building block. Forming the basic building block of a sentence. Okay? okay. There are two main types of clauses. അത് വേണോ? Independent Types clause. 2 clauses കൂടി പറഞ്ഞു. Independent clauses and dependent clauses. Independent clauses which can stand alone. independent clauses ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയോ? അതാ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണം. Independent clauses which can stand alone as a complete sentence. As a complete sentence. Next, dependent clause. Dependent clauses which cannot stand alone. Which cannot stand alone. And require an independent clause for a Require an independent clause for a complete thought. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലൗസിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ അതൊരു സെന്റൻസ് ആകും. പക്ഷേ ഡിപെൻഡന്റ് ക്ലൗസിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ അതൊരു സെന്റൻസ് ആവില്ല. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലൗസിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് തോട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലൗസിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ചാർലി റൺസ് എന്ന് കൂടെ എഴുതി വെച്ചോ, അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ഹി കെയിം വെൻ ഐ വാസ് സ്റ്റഡിയിങ്. ഹി കെയിം വെൻ ഐ വാസ് സ്റ്റഡിയിങ്. ഇതിൽ 2 ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഹി കെയിം അത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ്. വെൻ ഐ വാസ് സ്റ്റഡിയിങ് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ. ഹി കെയിം എന്നുള്ളത് അവൻ വന്നു ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ. അതില് ഹി കെയിം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നണില്ലല്ലോ. ഹി കെയിം അവൻ വന്നു, ഓക്കെ. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്താ നമ്മൾ ചോദിക്കില്ലേ? അപ്പോ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലൗസ്. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതൊരു സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഹി കെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. വെൻ ഐ വാസ് സ്റ്റഡിങ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്താണ് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഹി കെയിം വെൻ ഐ വാസ് സ്റ്റഡിങ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലാവും. അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സെന്റൻസിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലൗസ് ആൻഡ് ഡിപെൻഡന്റ് ക്ലൗസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലൗസിന് കുറച്ച് അതിന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. The gym where I work out is closed for renovation. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. The gym where I work out is closed for renovation. ഇവിടെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു? The gym is closed for renovation. അങ്ങനെ പറയാം. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ് ആയല്ലോ. പക്ഷെ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് where I work out. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഏത് ജിമ്മ്? The gym is closed for a renovation. ഒരു ജിമ്മ് ക്ലോസ്ഡ് പുതുക്കി പണിയാൻ വേണ്ടി. പറയോ? The gym where
I work out is closed for renovation. Workout is Closed for renovation. innovation. Okay. Okay. അതില് എന്താണ് adjective clause? Where I work out. അതാണ് Yes. adjective clause. അതുപോലെ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. The child is my son. അങ്ങനെ പറയാലോ. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു 2-3 പിള്ളേർ ഇരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കും, 3 ആൺകുട്ടികൾ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ അതിൽ ഏതാണെന്ന് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അല്ലേ? അപ്പം അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. എന്ത് ചേർക്കാം? ദ ചൈൽഡ് ഹു ഈസ് ഇൻ ദ യെല്ലോ ഡ്രസ് ഈസ് മൈ സൺ. അങ്ങനെ പറയാം. Yes. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിൽ ഏതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ്? ഹു ഈസ് ഇൻ ദ യെല്ലോ ഡ്രസ്. Yes. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇനി ഞാൻ 3-4 എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയോ? എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും കൂടി പറയോ? രണ്ടാമത്തെ അല്ലേ? ചൈൽഡ്. The child who is in the yellow dress is my son. ഓക്കെ. ഇത് ഞാൻ 2-3 എക്സാമ്പിൾ പറയട്ടെ. The boy who lives next to me got first rank in IIT. അതില് ഏതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ്? The boy who lives who lives next to me ആണ്. Who lives next to me. സെന്റൻസ് ഒന്നുകൂടി പറയോ? The boy who lives next to me got first rank in IIT. Okay. മനസ്സിലായോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ് എന്ന് പഠിച്ചോ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. I love the watch that you gifted me on my birthday. That you gifted me. On my I birthday. love the watch that I love the watch that you gifted me on my birthday. ഓക്കെ. അതിൽ ഏതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ്? That you give. That you give. അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ ഹു റിലേറ്റീവ് Give ആണോ gifted ആണോ? അതാ That you give ആണോ gifted ആ? that you gifted me. That you gifted me. On my birthday. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറയട്ടെ. I saw the man who robbed the bank. Who robbed the bank? robbed the Bank. bank. Okay. Who robbed the Who robbed the bank അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? Yes. റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗണോട് കൂടി വരുന്നതാണ്. അതായത് ഇപ്പം ഓരോ സെന്റൻസിലും 2 സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് വെർബിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കൂടുതലും. അപ്പം അതില് ഒരു റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗണോട് കൂടി വരുന്നതാണ് എന്ത് ഈ അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. സിമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ. ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കുറച്ചുകൂടെ. Thank you, ഒന്നുകൂടെ miss. പറയട്ടെ.
ഒരെണ്ണം കൂടെ പറയട്ടെ. Okay. The room where the meeting occurred is locked. Occurred Is locked. where the meeting occurred. Where the meeting? Occurred is locked. Yes. Well, adjective clause. Okay. Okay. The girl whose they choose is talented. The girl whose they choose is talented. ഏതാണ്? Whose choose is talented. Whose they choose. Okay. The girl is talented എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ അതിൽ whose they choose എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയി. ഓക്കെ, അതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശരി, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, Thank you, Miss. താങ്ക് യു മിസ്. അഡ്ജക്റ്റീവിന്റെ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി അല്ലേ? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? മനസ്സിലായോ? നല്ല ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അല്ലേ? എല്ലാവരും നല്ല ടാലന്റഡ് ആയ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്. വരുമ്പോ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഒന്നുകൂടെ റിവൈൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്? ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് 1 hour റിവിഷൻ നടത്താം. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരണം കേട്ടോ അഡ്ജക്റ്റീവ് ടീച്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലോട് കൂടി നമുക്ക് അഡ്ജക്റ്റീവ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാം. നിങ്ങളും കുറച്ച് എനിക്കാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലും അഡ്ജക്റ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കും. നന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് ചോദിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്ത് പറ്റി ജയശ്രീ? അതെ മിസ്, ഇന്ന് സമയം കിട്ടൂലെന്ന് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു. 4th ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വേണോ വേണ്ടേന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നതാ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സമയം ആയിട്ടില്ല. Okay, miss. Okay, miss. ക്ലിയർ അല്ലേ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ മിസ്? ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലും അഡ്ജക്റ്റീവ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. സൈൻ ഔട്ട് പറയൂ. Good afternoon, teachers and my dear friends. Today I am to say sign out. Today's class is about adjective phrases, adjective clause, and noun. Today's class is very interesting and all portions learn very easily. Thank you. Sign out by Fatima. Okay, thank you all. See you on next class. Okay, bye. Thank you, Miss. Thank you, miss. Thank you, ma'am.